चुका, पेवंद बेकसों के तनो सरका हो चुका। और पे दिल जला, फूलों के साथ कब्रों पर लखते जिगर चढ़ाए, प्यारा के बूंदों बेसाख्ता पुकारे कलेजे पकड़ के हाथ, बेसाख्ता पुकारे कलेजे पकड़ के हाथ। है वो पर्दादार हमारे किधर दर बदल गए, मख्तल के आसपास ये देवों की थी गुहा। ज़ैनब जबीला पे धरे करती थी बयां, ज़ैनब जबीला पे धरे करती थी बयां। ऐ मेरे करबलाए बरादर हुसैना, हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमान, हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमान। जिंदा की वारदात भी पूछना दे, राजी हूँ जो रज़ाए इमामे जलील है, और काबिले मुलाहिज़ा बाज़ू कनील है, और काबिले मुलाहिज़ा बाज़ू कनील है। कोई दादा ज़ैनब कोई कफील है, भाई बगैर आपके ज़ैनब ज़लील है, भाई बगैर आपके ज़ैनब ज़लील है। मुझको पना उठ गया बेखानुमा हुई, देखो ये पुश्त काबिले नौके सिना हुई। मर जाए सब यतीमों के सर पर रहूं तो मैं, बचपन में उनकी खैर की सासा हूं तो मैं, बचपन में उनकी खैर की सासा हूं तो मैं। पहलाने को तुम्हारी कहानी कहूं तो मैं, माँ हूं तो मैं, भूखी हूं तो मैं, बाप हूं तो मैं, माँ हूं तो मैं, भूखी हूं तो मैं, बाप हूं तो मैं। मिले या के गले मिले, ऐसे नहीं नसीब के खिदमत का फल मिले। मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम कब्र पे सारे खुदाई का, होगा हुजूम कब्र पे सारी खुदाई का। सैलूम करूंगी धूम से करबलाई का, साबिया कोई नहीं जहरा की जाएगा, साबिया कोई नहीं जहरा की जाएगा। ढांपने को अभी पल्ला भी लेती हूँ, और अपने दिल को आप ही पुरसा भी देती हूँ। चहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या
ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر زینب پکاری کچھ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا سمسان ہو گیا مقام قتل کا میدان ہو گیا مقام قتل کا میدان ہو گیا مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند اے کربلا اے سرورے دلگیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر میں صاحب لطیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تمہیں مجاورین ہماری قبول کی تمہیں مجاورین ہمارے قبول کے کربلا کی آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرورے گلخبا کی آمد ہے غریبوں بے قصر آشنا کی آمد ہے نام شہر ہے شائق علی کے پیاروں کا نبی کے روزے میں رکھا ہے تو
خوشی سے فاطمہ زہرا کا تاج عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدی زینب کبھی یہ کہتی تھی کیوں نہ جا کبھی یہ کہتی تھی کیوں نہ جا وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا حسین چلو میرے بابا حسین چلو میرے بابا حسین آتے ہیں انہیں سنتے ہی ام البنی بشوق تمام نہیں جو متصل ہے روزہ رسول انام سنا یہ شور کے لو آئے شاہ عرش مقام نظر واقع دیکھو نشان نظر واقع دیکھو نشان بڑے شکوں سے حیدر کا یادگار آیا علم لیے ہوئے علم لیے ہوئے علم لیے ہوئے دعا یہ سنتے ہی ام البنی کے دل کو تاب اٹھا کے ہاتھ کہا خیر کیجیے یا رب بڑی یہ کہہ کے جو زوجہ امیر عرب نظر پڑا سے گھوڑا پسا نظر پڑا سے گھوڑا پسا نجوم خلق سے آج اس کے جان سکتی تھی بناتا دن سے علم مشک ہے بناتا دن سے علم مشک ہے پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مدینہ لٹ گیا جنگل میں مدینہ لٹ گیا جنگل میں گلے پہ دل بھرے زہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید بڑے ملک یا شہید بڑے ملک یا شہید بڑے ملک بڑا رہا جو زمین پہ اس کا جامع ہے کفن ملانا جسے اس کا یہ کفن ملانا جسے اس کا یہ یہاں سن کے زن و مرد خاک اڑاتے تھے سروں کو پیٹ کے آنکھوں سے خون بہاتے تھے امام زادے کے ناقے سے لپٹ جاتے تھے ہماریوں میں ہم سر پڑا ہماریوں میں ہم سر پڑا نبی کے روزے پہ جس دم وہ کارواں پہنچا وہ آقا کھلتا سما وہ آقا کھلتا سما بٹھا کے ناقے کو سجاد ناتواں اترے عصا کو تھام کے باچشم خون بشاں اترے قریب مرفدے سلطان انس جاں اترے وہ اہل بیت کرتے وہ اہل بیت کرتے ہوئے کوئی غریبوں پہ بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا حسین مر گئے فریاد یا حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ آج روز میں داخل
बना लवा तबाही आ गई हमें कसो तबाही आ गई हमें कसो यतीमों के ये नाशा काम आया है पिता को खो के वतन में गुलाम पिता को खो के वतन में गुलाम बड़ा सितम किया उम्मत ने या रसूल ज़मान किया हुजूर के प्यारों को ज़िबा तशना दहन रहा सिना पे सरे पाक और ज़मीन पे बदन लुटे हम ऐसे के बाबा को दे लुटे हम ऐसे के बाबा को दे लुटे हम ऐसे के बाबा को दे सके न दिन को दी हमें राहत न चैन रातों को जकड़ दिया दरअसल से हमारे जकड़ दिया दरअसल से हमारे हाथों को यही लहत पे ये फिर इस तरह ज़ैनब मज़ूम के एक हाथ में ताशा का जामा मैं फुरक़ूं और एक हाथ में हज़रत का जामा गुलगो ज़बां पे मर्ज़िया किसका ज़बां पे मर्ज़िया किसका ये यज़ीद ने हमें लूटा दुआई है नाना बहन शहीद के मुजरे को बहन शहीद के मुजरे को आई है हुसैन भाई को हम करबला में छोड़ाए अली के लाल को दश्त बला में छोड़ आए यतीम फातिमा कौन नवा में छोड़ आए तुम्हारे चाँद को खाके शफा तुम्हारे चाँद को खाके शफा में छोड़ आए बाद क़त्ल जब तबरक़ा पड़ा नाना गड़ा बदन कहीं और सर कहीं गड़ा बदन कहीं और सर कहीं हुसैन के मरने से दर बदर ज़ैनब गई यज़ीद की मजलिस में नंगे सर ज़ैनब कई महीने रही कैद नो अगर ज़ैनब ये सख्त जाति के बीवी ये सख्त जाति के बीवी गरम है शानों पे दुखते हैं अस्तखान नाना ये मेरे बाजू पे रस्सी के है ये मेरे बाजू पे रस्सी के है वतन को हरम चले सजाद साथ बेवों के बाकश में नम चले हम राह लेके काफिला रंजो गम चले ज़ैनब पुकारी पीर के सर भाई ज़ैनब पुकारी पीर के सर भाई हम चले उल्फत जो थी कमाल शहर मशरक़ से रोई लिपट लिपट के मज़ारे लिपट लिपट के मज़ारे फिर सर को रखे खबर
ملا بولی کہ السلام علیکم شہ خدا بھیا اٹھو سوار کرو تم پہ میں فدا فرمائیے وطن میں جا کر کروں گی کیا رو رو کے دھیان آتا ہے مجھے ملول کو کیا جا کے منہ دکھاؤں کیا جا کے منہ دکھاؤں بھیا میں بھی تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی خبر پہ آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شہر سے کہہ دوں گی چھوٹ گئی ہوں میں بھائی کہہ حسین دوں گی چھوٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک خود سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بقیر میں زہرا کی گلزار بولی لپٹ کے قبر سے اماں دعائی بھائی کو کوکے بھائی کو کوکے اماں سناؤں تم کو جو میں کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ پہ بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بے ردا ہوئی دل زندگی سے زینب مستقار گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر میں دیکھتی رہی سر شبیر اماں تمہارے لال کو کیا کیا نغم ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر قلم ہوئے مردہ پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے ارے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے گوہر سکینہ کے بھی اتارے شور تورے ہماری پشت پہ تورے ہماری اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توقع گرا بخار میں اس کو پہنایا تھا ارے کانٹوں پہ ننگے پاؤں ادو نے چلایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لبھلایا تھا بلوایا تھا یزید اماں سکینہ مر گئی اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں اے اماں ایک رسی میں بنوایا تھا ہمیں اونٹوں کی ننگی پشت پہ پھروایا تھا ہمیں ارے سرتشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں عابد کو درے مار کے رلوایا تھا ہمیں حیرت ہے کیوں نظر ناشاد مر گئی اماں میں سر کھلے بشیری کے گھر اماں میں سر کھلے بشیری کے گھر گئی اماں پھر آگے کوفے میں پھر ہم کو کوبکو سرننگے سوئے شام ہمیں لے چلے ادو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کشادہ منہ بازاریوں میں شوریہ ہوتا تھا 400 بیٹی علی کی زینب دیکھو چلو حسین دیکھو چلو حسین اماں میں سر کھلے ہوئے بازار میں گئی
जुदाई का सन लगन में दरख्शां नजर पड़ा। नागा एक क़यामत कुबरा बपा हुई, बैठी हुई थी तख्त पे बेटी यजीद की। देखा सकीना को तो कहा बाप से यही, खुलवा दो रस्सी इसके गले से अभी अभी, इस लड़की को मैं लूंगी इताअत के वास्ते, लौंडी जरूर चाहिए, चाहिए खिदमत के वास्ते, लौंडी जरूर चाहिए खिदमत के वास्ते। ये सुन के उठ खड़ा हुआ तब शिमरे बेहया आया रसम के खोलने को बानिए जपा। अरे रोकर सकीना ने सरे शबीर से कहा बाबा दुहाई मुझको बचाओ पे खुदा, इस दम बदम से जान मेरी निकली जाती है, बेटी यजीद की मुझे लौंडी बनाती, बेटी यजीद की मुझे लौंडी बनाती है। तड़पा लगन में सरसरे शबीर नामवर, है सकीना कह के गिरा रुए खाक पर। आबिद ने तब शफी से कहा यूं पुकार कर, मेरी बहन को लौंडी बनाएगा बदगोहर, लाए कनीज़ी के नहीं ये भूखी प्यासी है, होती है फातिमा की नबी, होती है फातिमा की नबी, लाए कनीज़ी के नहीं ये भूखी प्यासी है, होती है फातिमा की नबी की नवासी है, होती है फातिमा की नबी की नवासी है। सलवा चंद गुजारिशात ऐलानात। उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव कर लें ताकि बाद में आने वाले मुमनीन के लिए पीछे गुंजाइश रहे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल के हमारे अर्बईन का प्रोग्राम कुछ इस तरह है। 12:30 पर हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली 12:30 पर शुरू हो जाएगा। ये प्रोग्राम ज़ियारत अर्बईन से शुरू होगा। उसके फौरन बाद 12:50 पर नमाज होगी और फौरन ही मजलिस अर्बईन शुरू हो जाएगी। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि कल के इस खुसूसी प्रोग्राम में वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम को जल्द से जल्द ख़त्म करके डाउनटाउन डेली सेंटर से जुलूस बरामद होगा। 2:30 बजे वहाँ पे असेंबली शुरू होगी और ठीक 3 बजे हमारा जुलूस मार्च करना शुरू कर देगा। आप तमाम मुमिनीन से दरख्वास्त है कि इन प्रोग्रामों में वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करें कि जो हमारा अर्बईन की मजलिस का प्रोग्राम है इसमें वक्त के साथ यहाँ पे पहुँच जाएं ताकि हमारे तमाम प्रोग्राम जो मुतय्यना औकात हैं प्रोग्राम के उसमें ख़त्म किया जा सके। जुलूस में दरख्वास्त करूँगा कि तमाम जेंट्स कोशिश करें कि ब्लैक शर्ट्स या ब्लैक ड्रेस में हों
خواتین سے درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کہ حجاب میں پہنچیں. اور جلوس کے لیے جیسا کہ ہر سال آپ کے لیے پارکنگ کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی رینڈالف اسٹریٹ پہ جو پارکنگ لاٹ ہے 20 ایسٹ رینڈالف پہ، وہاں پہ $5 آپ دے کے اپنی گاڑیاں وہاں پہ پارک کر سکتے ہیں. اس کے کیوپن جناب مختار حسین صاحب کے پاس ہیں، کل آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی کل کے پروگرام میں ہمارے ساتھ وقت کے لیے تعاون کریں. جو ہمارا پروگرام ہے ٹھیک 12:30 پر اس امام بارگاہ میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں 3 بجے ڈاؤن ٹاؤن سے جلوس بھی شروع کرنا ہے. تو پلیز آپ لوگ وقت کا کل خاص خیال رکھیں. اس کے بعد نیکسٹ ویک 6 بجے یہ خواتین کے لیے اعلان ہے، 6 بجے اس عزاخانے میں لیڈیز کی مجلس ہوگی، اور اس کے بعد نماز مغربین ہوگی 8:39 پر، اور نماز مغربین کے فوراً بعد مجلس سے چہلم ہوگی. ان مجلسوں سے خطاب قبلہ کعبہ جناب حجت الاسلام سید فاروق علی طاہر حسینی صاحب فرمائیں گے. 27 صفر کو جو کہ سیٹرڈے کا دن ہے، 12 جون کو اس عزاخانے میں ایک مجلس منعقد ہوگی جس سے خطاب حجت الاسلام مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کریں گے. آپ تمام مومنین سے اس مجلس میں شرکت کی استدعا ہے. اس کے بعد 16 جون اور 17 جون جو کہ وینسڈے اور تھرسڈے کا دن ہے، انڈیا لکھنؤ سے انڈیا کے مشہور خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب لکھنوی اس عزاخانے میں مجلسوں سے خطاب کرنے تشریف لا رہے ہیں. یاد رکھیں 16 جون اور 17 جون جو کہ بدھ اور جمعرات کا دن ہے، یہ مجلسیں بعد نماز مغربین شروع ہوں گی. آپ تمام مومنین سے اس مجلسوں میں وقت کی پابندی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے. جو صاحب ان مجلسوں میں تبرک دینا چاہیں اس کے لیے یہاں پہ لسٹ لگا دی ہے. معصوم کی انتظامیہ سے یا محمود دھانجی صاحب سے رابطہ قائم کریں. اس کے بعد 18, 19 اور 20 جون جو کہ فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے ہے، قبلہ مولانا حسن نجفی صاحب اس عزاخانے میں مجلسوں سے خطاب کرنے آ رہے ہیں. یہ مجلسیں بھی بعد نماز مغربین ہوگی. آپ تمام مومنین سے اس پروگرام میں شرکت کی استدعا ہے. اور اگین جو صاحب ان مجلسوں میں تبرک دینا چاہیں جناب محمود دھانجی صاحب سے رابطہ قائم کریں. آخر میں ایک اور گزارش، جن مومنین نے اس سال کی ممبرشپ فی ابھی تک نہیں دی ہے ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی ممبرشپ فی معصوم کی انتظامیہ تک پہنچا دیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ادارہ آپ کے ہی تعاون سے چلتا ہے، آپ کے تعاون سے ہی اس ادارے کے اخراجات مکمل کیے جاتے ہیں. آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کی شب میں جس قدر ممکن ہو سکے اپنے عطیات معصوم کو دیں اور ثواب حاصل کریں. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی جس قدر ممکن ہو سکے آگے کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے پیچھے گنجائش رہے. آپ حضرات ایک مرتبہ
سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سید ہاشم رضا کاظمی ابن سید زاہد حسین کاظمی اور مرزا خرم علی والد حسین علی مرزا غلام حسین اور خورشیدہ بیگم اور عزیز فاطمہ گرو کو ایسا رسا فرمانے کی ضرورت ہے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور دو خواتین بیمار ہیں، آپ حضرات دعا فرمائیں کہ پروردگار انہیں محمد والے عمر کے صدقے میں اور ہمارے کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي النبتي الاتهام وعلى صاحب رحمة المحمدية عصمة الفاطمية ولاية العلوية خلق الحسنية شجاعة الحسينية صبر السجادية علم الباقرية صدق الجعفرية كزم الموصبية رزاعة الرزوية جود التقوية علم النقوية هيبة العسكرية وغيبة الإلهية بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات قرآن مجید میں 30ویں پارے میں اور اس سورے میں کہ جس سورے کا نام اللہ نے اپنے سب سے پسندیدہ وقت کے مطابق رکھا ہے، یعنی اس سورے کا نام سورہ والفجر ہے. اور 24 گھنٹے میں جو اللہ کو سب سے زیادہ وقت پسند ہے وہ صبح کا وقت پسند ہے، صبح کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے. اس سورے کا نام سورہ والفجر ہے، بلکہ صبح کے لیے احادیث میں یہ ہے کہ وقت من اوقات الجنہ، اللہ نے جنت کے وقتوں میں سے جو وقت اس دنیا میں رکھا ہے وہ صبح کا وقت ہے. یعنی جنت میں دن و رات ایسے نہیں ہوں گے جو یہاں کے دن و رات ہیں، وہاں کے وقت الگ ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے جنت کی اس دنیا میں رکھ دی ہیں کہ انسان اگر اسے چاہے تو دیکھ لے کہ جنت میں کیا ہوگا بطور نمونہ اور بطور ایگزامپل. اللہ نے نمونے کے طور پر دنیا میں کچھ چیزیں جنت کی رکھ دی ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے. جنت میں کیا لطف آئے گا مثلا تو کہا گیا کہ جس آدمی کو مکمل نماز شب میں مزہ آتا ہے اسے جنت کا مزہ آ رہا ہے. یا جنت میں وقت کون سا ہوگا؟ کہا گیا وقت من اوقات الجنہ، جو صبح کا وقت ہے وہ جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے. یا جنت کی زمین بھی اللہ نے بہت، یہاں کی پوری زمین نہیں ہے، جنت سے منگائی کو زمین رکھی، جیسے کہ رسول خدا کی قبر اور وہ منبر جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں. اگر آپ جائیں گے تو وہاں بہت جلی حرفوں میں موٹا سا یہ لکھا ہوا ہے کہ بقعۃ من بقعۃ الجنہ. بقع کے معنی عربی میں زمین کے ٹکڑے یا حصے کے ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹکڑا اگر ہو تو اسے
बुका कहा जाता है, कहते नहीं फला चीज बुका नूर बन गई है, ये नूर का टुकड़ा है। तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये टुकड़ा जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जैसे आप जन्नतुल बकी को इसे जन्नतुल बकी कहते हैं, यानी कि जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा। या करबला मोहल्ला को अल्लाह ने ये रखा है कि ये जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। ये जब जन्नत में लोग जाएंगे तो सब लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन करबला की ज़मीन की खुसूसियत ये है कि अल्लाह उस पूरे टुकड़े को ज़मीन से उठा के जन्नत से मिला देगा, इसलिए वो जन्नत का एक हिस्सा है। अब जो लोग जन्नती हैं उनकी पहचान ही ये है कि वो जब करबला की सरहद में कदम रखते हैं तो उनको वो मज़ा आता है जो जन्नत में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कि जन्नत जो है वो हुसैन का मुल्क है और करबला जो है वो हुसैन की राजधानी है। जो करबला में रहता है वो गोया हुसैन के करीब रहता है जो जन्नत का मालिक है और जन्नत का सरदार है। खैर मैं ये तो सूरह के नाम के सिलसिले में कुछ बात मैंने अर्ज़ की थी कि वो सूरह का नाम सूरह वल फज्र है, चूँकि वो सूरह वहाँ से शुरू होता है वल फज्र व लैलिल अश्र, सुबह की कसम सलावत भेज मोहम्मद, इसलिए मुझे इस सूरह मुबारका के आखिर जो चंद आयत है का टुकड़ा है उसमें अल्लाह ने सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की तारीफ की और कहा कि या अय्यतुल नफ्स मुतमइन्ना, आप सुनते रहते हैं कि ऐ नफ्स मुतमइन पलट आ अपने रब की तरफ। इसलिए कि हर एक की रूह मलकुल मौत कब्ज़ करते हैं, लेकिन हुसैन इब्न अली की रूह मलकुल मौत ने कब्ज़ नहीं की थी, बल्कि जब मलकुल मौत भी आगे बढ़े तो थर्रा के पीछे हट गए थे। तो आप परवरदिगार ने इस आयत करीमा के जरिए से हुसैन की रूह को अपनी तरफ बुलाया था कि तुरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, तो अपने रब की तरफ पलट आ, तू मुझसे राजी हो गया और मैं तुझसे राजी हो गया। इसका मतलब यह है कि देखिए हर आदमी ये चाहता है कि वो उससे अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन कोई आदमी ऐसा भी था कि ऐसा ना समझिए कि हुसैन का नाज हर एक ने उठाया, क्या रसूल खुदा ने उठाया खाली नहीं है, जनाब फातिमा ने उठाया, अल्लाह ने भी हुसैन का नाज उठाया कि मालूम है कोई मंजिल ऐसी थी कि जिस पर हुसैन राजी नहीं हो रहे थे, और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि जब तक तू राजी नहीं होगा मैं राजी नहीं होगा। तो हुसैन राजी हो गया, किस बात पे राजी हुए ये तो मुझे नहीं मालूम, इतना जरूर जानता हूँ कि हुसैन की मिल्कियत जन्नत है, अल्लाह ने जन्नत हुसैन की मिल्कियत बना दी। हर एक के नूर से हर शय को पैदा किया, किसी के नूर से जमीन को पैदा किया, किसी के नूर से पानी को पैदा किया पंजतन पाक में, लेकिन अल्लाह ने जन्नत को हुसैन के नूर से पैदा किया है। और इत्मीनान हुसैन और हुसैन के मानने वालों के लिए रखा है। इस दुनिया में चाहे कोई किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी खानदान का हो, किसी मुल्क का हो, कहीं का रहने वाला हो, पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाएं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, चाहे वो अरब मुल्क हो, चाहे वो अजम मुल्क हो, कहीं का मुल्क हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे दौलतमंद हो, चाहे बड़े खानदान का हो, चाहे छोटे खानदान का हो, चाहे रॉयल फैमिली का हो, चाहे किसी गरीब फैमिली का हो, लेकिन किसी आदमी को चैन नहीं है। हर इंसान इस्तिराब की तरफ बढ़ रहा है। अगर इंसान तरक्की कर रहा है, कहते हैं इंसान ने तरक्की कर ली है, अब तो दौलत भी बढ़ती जा रही है, पैसा भी बढ़ता जा रहा है, साइंस भी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, वसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, इल्म भी बढ़ता जा रहा है, हर चीज बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि हर चीज के बढ़ने के साथ साथ इंसान जमीन पर था, चांद पर पहुंच गया, जमीन पर है इंसान मरीख में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जमीन पर रहने वाला इंसान सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान जो सूरज पर कमन डाल रहा है, जो चांद के ऊपर कमन डाल रहा है, जो सितारों की मिहार को अपने हाथ में लेना चाहता है, जो पूरे निजाम कायनात को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और रखना चाहता नहीं बल्कि रख रहा है, उस इंसान को यह क्या हो गया है कि उसका दिन ब दिन जितनी तरक्की करता चला जा रहा है, उसका इत्मीनान छिनता चला जा रहा है, सुकून छिनता चला जा रहा है, आराम खत्म होता चला जा रहा है, इस्तिराब बढ़ता चला जा रहा है, घबराहट बढ़ती चली जा रही है, परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अगर इंसान ने तरक्की की है तो यह कौन सी बात है कि बीवी को मियाँ के ऊपर शक हो रहा है, मियाँ को बीवी के ऊपर शक हो रहा है, बच्चे बाप का एहतराम नहीं करते, बाप नालायक बेटों से परेशान है, भाई भाई का हक लेके परेशान हो रहा है, भाई भाई का हक लेके परेशान हो रहा है, भाई बहन में मोहब्बत नहीं बाकी है, खानदानों के रिश्ते टूट रहे हैं। ये कौन सी तरक्की है कि मशीनों को तरक्की दे रहे हो, खुद नीचे चले जा रहे हो। सलावत भेजिए गौर फरमाया, बात बड़ी सीधी सीधी करता हूँ आपके सामने, कोई ना लंबी चौड़ी बात है, न तारीख की बात है, न तारीख के हवाले हैं, न यहाँ पर मैं आपके सामने कोई सफा बता रहा हूँ, सतर नफसनी बात तो ऐसी है जो आपके दिल की गहराइयों की बात है, आपके नफ्सियात की बात है, आपकी साइकोलॉजी की बात है। ये कौन सी बात है कि इंसान के इस तरह बढ़ता चला जा रहा है। अब भी समझ में नहीं को बताएं आप कि हम बहुत तरक्की कर, दुनिया बहुत तरक्की कर रही, इतनी तरक्की कर रही कि आप अपना मुल्क को छोड़कर आप अमेरिका चले आए, अमेरिका से कुछ लोग कहीं इंग्लैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, पूछिए आप यहाँ आ गया, आपको इत्मीनान है?
पर आदमी कहा यहाँ इत्मीनान नहीं है, यहाँ चैन नहीं है मौलाना, तो मालूम हुआ अगर पैसे में इत्मीनान होता तो इंसान पैसा कमा के मुतमईन होता, अगर दौलत में इत्मीनान होता तो नींद की गोलियां दौलतमंदों के सराहने नजर ना आती, गरीबों के सराहने नजर आती। लेकिन हमें तो ख्वाबावर गोलियां या नींद की टैबलेट गरीबों के सराहने कम मिलती है, पैसे वालों के सराहने ज्यादा मिलती है। सलावत भेजिए आप मोहम्मद। अब इंसान घबरा रहा है, इंसान मुस्तरिब है, इंसान बेचैन है, इंसान को मंजिल नहीं मिलती। वो सोचता है कभी यहाँ हमको चैन मिल जाएगा, कभी पार्कों में चैन मिल जाएगा, कभी टहलने से चैन मिल जाएगा, कभी सफर से चैन मिल जाएगा, कभी पिकनिक बनाने से चैन मिल जाएगा, कभी किसी के साथ मोहब्बत करने से चैन मिल जाएगा। लेकिन मोहब्बत भी और इस्तराब लेके आती है, इत्मीनान लेके नहीं आती है। सलावत भेजिए आप। क्या बात है, आप गौर करिए। अब भी इंसान के समझ में ना आए, अब भी इंसान के समझ में ना आए, अब भी इंसान ये न समझ सके कि हम आजादारी क्यों करते हैं। तो इस दौर का इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ तो नहीं कह सकता, लेकिन नासमझ जरूर कहूंगा। अब भी समझ में ना आए कि हम आजादारी क्यों करते हैं, अब भी समझ में ना आए कि हम जिक्र अहले बैत क्यों करते हैं। तो उसे वो इंसान, इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने मशीनों को तरक्की दी है, खुद तरक्की नहीं की है। इंसान ने मादे को, इंसान ने मैटर को, इंसान ने लोहे को हवाई जहाज बना के फिजाओं में तो उड़ा दिया, लेकिन उसका ज़हन दिन ब दिन जमीन की पस्तियों में जा रहा है। भाई इसीलिए तो हम जिक्र अहले बैत करते हैं, ताकि समझो कि तरक्की किसे कहते हैं। तरक्की नफ्स की तरक्की है, तरक्की अक्ल की तरक्की है, तरक्की ख्यालात की तरक्की है, तरक्की मोहब्बत की तरक्की है, तरक्की अदावत की तरक्की नहीं है। ये अदावत की बुनियादों के ऊपर असलहे बनाना तरक्की नहीं है। इंसान एक दूसरे से गले मिलना सीख जाए, इंसान एक दूसरे के लिए पैगाम मोहब्बत बन जाए, इंसान एक दूसरे के लिए प्यार का पैगाम बन जाए, इंसान एक दूसरे के लिए हंसने वाला चेहरा रखे, तब जाके तरक्की कहलाएगी। यहाँ तो पहले लोग जब घर से निकलते थे, हमने तो बचपन से ये देखा, शाम को मिलते थे 1-2 घंटा, अपने भाई बहन बीवी बच्चे तो बात की बात है, गैरों से मिल के हंस के थोड़ी देर बात करते थे। लेकिन अब तो जहाँ लोग देखते हैं एक दूसरे को फौरन मुंह बन जाता है, अदावतें ज्यादा हो रही है, मोहब्बतें कम होती जा रही है। ये कम वक्त कहाँ से आ गया, ये जलील कहाँ से आ गया, इसको मजलिस से क्या रब्त है, इसको आजादारी से क्या रब्त है, ये तो कभी दिखाई नहीं देता, ये तो आज दिखाई दे रहा है, ये तो बड़ा खबीस है। सब एक दूसरे को देखकर अंदर अंदर खौल रहे हैं, उमड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप आज चेलुम विषय है, मैं आपके सामने कोई हंसने वाला जुमला नहीं बोलूंगा, मुझे इतना अपने ऊपर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप गौर करें कि इंसान मुस्तरिब है, लेकिन उसे इत्मीनान कहाँ मिलेगा। अल्लाह आवाज दे रहा है, अला, अगर तुमको इसका वो पूछना है कि तो किससे पूछोगे, अल्लाह से पूछो जिसने पैदा किया है। क्यों पैदा किया भाई, तूने क्यों पैदा किया, क्या परेशानी के लिए पैदा किया था, क्या टेंशन के लिए पैदा किया था। इतनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं कि पहले अगर किसी मुआशरे में एक गंजा होता था तो बेचारा शर्मा के नकली बाल लगा लिया करता था, अब तो इतने हो चुके हैं कि वो एक फैशन बन चुका है गंजा होना। पहले ऐसा होता था कि मालूम हुआ कि 50 मील पर ढूंढने जा रहे हैं, भाई हमें फला चीज चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना होता हो, इसलिए कि हार्ट के मरीज हैं। अब तो मालूम हो रहा है कि ऐसे फला जगह से फला चीज चाहिए इसलिए कि शुगर के मरीज हैं। और अब तो जमाना इस तरीके से बढ़ रहा है कि कुछ दिन से सुपर मार्केट्स में और दुकानों के अंदर और ये जो आपके पूरे शॉपिंग सेंटर्स हैं, इसमें मरीजों की चीजें ज्यादा होंगी, सेहतमंदों को अपने लिए कोई ढूंढना पड़ेगा। मामला उल्टा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले एक आदमी हार्ट का मरीज हुआ तो पूरे खानदान में शोर हो गया, फला को हार्ट अटैक हो गया। अब तो हार्ट अटैक नहीं, फैशन बन चुका है। अगर ना हो तो समझेंगे बड़ा आदमी नहीं है। सलावत भेज दिया मोहम्मद मेरी इतनी बड़ी तमहीद का मतलब ये है, अब भी इंसान ये समझे कि इत्मीनान अलावा अल्लाह के रास्ते की कहीं नहीं है। कुरान आवाज दे रहा है, अला बेजिक्र, कुरान नुस्खा लिख रहा है ना, कुरान नुस्खा लिख रहा है, आपको लिख रहा है इत्मीनान किसमें मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि सिर्फ अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान होता है। तो इंसान चूंकि अल्लाह को छोड़ रहा है, इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दिया है, इसलिए इंसान मुस्तरिब और बेचैन और परेशान है। जब तक अल्लाह के रास्ते पर नहीं आओगे परेशानी बढ़ती चली जाएगी। मादी चीजों के अंदर हल न ढूंढो। अब अल्लाह वाले भी तो परेशान हैं। अगर कोई मुझसे पलट के ये कहते मौलाना कोई यहाँ पर भी कोई ईसाई चला है, यहाँ पर कोई यहूदी चला है, मौलाना बड़ी देर से आप अपनी जबानी से बड़ी तेज तेज बोलते चले जा रहे हैं और आप अपने मजमे को बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। चाहे आपको अपने इल्म पर कॉन्फिडेंस हो ना हो, आपको अपने मजमे की जहालत पर बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्या आप समझ रहे हो, कुछ समझ नहीं रहा है तो मैं उसे अगर पलट के ये कह दे, ये बताइए कि मुसलमान मुल्कों में इस्तिराब क्यों है। उनके पास भी सारी दौलत है, पेट्रोल है, ये है वो है, ये उनको चैन क्यों नहीं है। तो हम उसका क्या जवाब दें। मालूम हुआ कि अल्लाह के जिक्र में भी चैन नहीं है। अगर चैन है तो जिक्र अहले बैत में चैन।
اسی لیے حدیث قسم میں یہ آواز دی گئی ہے کہ ما ذکرہ خبر ہونا حاضہ فی محفل من محافل اہل الارض، کسی بھی زمین میں محفل میں شیعوں کی اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى له حاجته، کوئی ایسا مغموم نہیں ہوگا کہ جس کا غم دور نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ کون ایسا مومن ہوگا کہ ذکر اہل بیت اور وہ اپنا غم اپنے دل میں رکھے ہوئے یاد کرتا رہے۔ تو جب آدمی ذکر اہل بیت کے لیے فرش اعضاء کے اوپر آتا ہے کہ اس کو دل کو چین ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ ذکر اہل بیت ہوتا ہے جتنا پریشان ہو، چاہے اس کی اولاد مر گئی ہو، چاہے بیٹے کی طبیعت خراب ہو، چاہے بھائی کی طبیعت خراب ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، جب علی کا ذکر ہوتا ہے، جب حسین کا ذکر ہوتا ہے، جب حسن کا ذکر ہوتا ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور جب مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو رو کے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی مجلسوں کی مخالفت نہ کرو، یہ کوئی اہل بیت کے لیے ذکر نہیں، ان کو اب کیا ملے گا، وہ تو دنیا سے جا چکے۔ ہم اس دنیا کے تھکے ہرے انسانوں کے لیے اطمینان اور سکون تقسیم کرتے ہیں۔ صلوات بھیج دیا محمد آؤ فرش اعضاء پہ کیا چین ملتا ہے آج کیا دنیا نے نہیں دیکھا، کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ پوری کائنات پریشان ہو گئی؟ جب ہم نے انقلاب برپا کیا ایران کے اندر تو ایٹم بم رکھنے والے پریشان تھے، میزائل رکھنے والے پریشان تھے، طاقت رکھنے والے پریشان تھے، قوت رکھنے والے پریشان تھے، پیٹ بھرے لوگ پریشان تھے، لیکن بھوک تھی، فاقہ کشی تھی، پریشانی تھی۔ ایران میں ہر ایک پریشانی کے باوجود کرنسی گھٹتی چلی جا رہی تھی، لیکن کوئی دولت اطمینان نہ لے سکا۔ اسی لیے تو آیت اللہ خمینی نے کہا تھا ما ہرچ داریم از آزاداری داریم، ارے ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ آزاداری کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کربلا سے دولت نہیں سیکھی ہے، ہم نے کربلا سے بھوکا رہنا سیکھا ہے، پیاس میں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا سیکھا ہے، مصائب میں اپنے کو زندہ رکھنا سیکھا ہے، مصیبتوں میں اپنے کو زندہ رکھنا سیکھا ہے۔ ہمیں کربلا سے کچھ ملے نہ ملے دولت اطمینان ملی ہے، دولت سکون ملی ہے جو پوری کائنات دے کے انسان کو نہیں مل سکتی۔ اب یہ نہ سمجھو آزاداری ہمارے لیے پریشانی ہے، آزاداری ہمارے لیے پریشانی۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ ذکر حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ حسین کا ذکر درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ دیکھیے کہ تو دن پہلے کے باپ کا انتقال ہو گیا، خبر آئی مجلس کی، اب بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت کے فضائل سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مصائب آئے اور رولے۔ ہمارے قلب کو اطمینان ہے، ہمارے دل کو، جس لیے کہ حسین کو اللہ نے نفس مطمئن کہا ہے۔ قلب مطمئن کے بعد نفس مطمئن کی منزل توجہ فرمایا۔ ابراہیم بھی جب منجنیق میں ڈالے گئے، یہ کیوں؟ ہمیشہ میں آپ اس لیے رک رہا ہوں تاکہ بات کی تفصیل کی طرف نہ چلی جائے اور کہ ایسا موضوع نہ آ جائے کہ جسے مفصل کرنا پڑے، پھر انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کیا جائے۔ اسی لیے قید خانے میں رکھا۔ قید خانے میں کیوں رکھا جا رہا تھا؟ پہلے قتل کر دیتے، پوری تاریخ سمیٹ رہا ہوں، چاہے وہ آئمہ ہوں چاہے وہ اہل بیت، اس لیے کہ سب یہ چاہتے تھے کہ ان کو مشترک کر کے۔ دیکھیے یزید حسین کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا تھا، میں اکثر پڑھتا ہوں، وہ پیاسا رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یزید کی جیت یہ نہیں تھی کہ حسین کو بھوکا قتل کر دے، پیاسا قتل کر دے، بچوں کو قید کر دے۔ یزید کی جیت تو یہ تھی کہ وہ بیعت لے لے۔ یزید تو یہ چاہتا تھا بیعت کر لے، اس کا ٹارگٹ تو یہ تھا بیعت کر لے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت کر لی جائے۔ یہ ہے حسین کی جیت، اور صرف بچوں نے نہیں کہا تھا کہ بیعت کر لی جائے۔ آج تک کوئی حسین کا ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا یہ ہے حسین کی جیت۔ میں آپ کو بھولے کے آ رہا ہوں، وہ تو کربلا والوں کی بات چھوڑیے، زینب کی بات چھوڑیے، سکینہ کی بات چھوڑیے، عباس کی بات چھوڑیے، علی اکبر کی بات چھوڑیے، یہ تو بڑے تھے، ہم ان کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ حسین کا دیا ہوا جذبہ ہے کہ آج تک کوئی ہمارا ایک بچہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یزید کی بیعت کر لیتے حسین، یا کر لینی چاہیے تھی۔ یہ ہے حسین کی جیت۔ تو یزید کے ساتھ رہنے والوں کا نسلاً ماتم کرنا، آزاداری میں شرکت اس بات کی ثبوت ہے کہ یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے ہیں۔ اب جو آزاداری کے مخالفت کرتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے یہ چاہتا ہے کہ قوم کسی طاقت کے آگے بیعت کر لے۔ آپ مل کے ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ ہماری دولت ہے، اسی لیے آپ غور کریں، میں اکثر پڑھتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک بات پڑھ کے بات تمام کروں کہ دنیا میں حسد جو ہوتا ہے، حسد جانتے نہیں، سنا ہوگا آپ نے، اس لیے کیا کوئی تو کرتا نہیں آج کل حسد، اس لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حسد کس سے ہوتا ہے؟ اکثر پڑھتا ہوں میں، حسد ہمیشہ اس کو ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو
उससे होता है, और जिसके पास कुछ ना हो उसको होता है ना भाई? ये आपके वहां बड़ा है, आपका घर है, उसे पंखे लगे हुए हैं, गर्मी का जमाना है, हसद किससे होगा? जिसके घर में एसी लगा हुआ है। भाई पंखा जिसके घर में है उसको उससे हसद होगा जिसके घर में एसी लगा हुआ। एक आदमी बेचारा पैदल जाता है, वो पैदल जा रहा है तो उस पैदल जाने वाले को तो उससे हसद होगा जो कार पे जा रहा है। कार पे जाने वाले को थोड़ी हसद होगा, हमें ये देखिए पैदल चल रहे हैं, हमसे बहुत जलते हैं। तो हसद किससे होता है? जलन किससे होती है? उससे। यानी हसद की डिफिनेशन बयान करूंगा कि आप सुनिए। एक होता है गिब्ता, एक होता है हसद। गिब्ता वो है किसी को देखकर ये चाहना कि हम उसके जैसे हो जाएं, ये अच्छी चीज है। अहले बैत के लिए भी कहा गया है कि रोजे महशर तमाम अंबिया गिब्ता करेंगे अहले बैत पर, काश हम ऐसे होते, वो अच्छी चीज है। हसद बुरी चीज है। हसद क्या मतलब? खुद कुछ न बनना, ज़वाले नेमते दीगरा, खुद कुछ न करना, ज़वाले नेमते दीगरा, दूसरे की नेमत का ज़वाल चाहना। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो वो भी पैदल चल रहे हैं, काश भी कार का एक्सीडेंट हो जाए। हमारे पास मकान नहीं है तो पानी बरसता, उसका मकान टूट जाता, काश वो भी हमारे तरीके से बेमकान हो जाता। तो जिसके पास कुछ न हो वो ये सोचे कि दूसरा भी हमारे तरीके से गिर जाए, इसे कहा जाता है हसद। और हदीस में कि हसद ईमान को इस तरह खाता है जैसे आग सूखी लकड़ी खा जाती है। यही तो हो रहा दुनिया के। लेकिन यानी मतलब ये है, निचोड़ के यूं कह दूं कि जो तकलीफ में होता है, जो तकलीफ में होता है उसे हसद उससे होता है जो आराम में होता है। लेकिन जो आराम से रहता है उसे तो इस बात से हसद नहीं होता फला तकलीफ में क्यों है। लेकिन जब अहले बैत के आ जाए तो सारे फलसफे उल्टे नजर आते हैं। भाई पैसे हम खर्च करते हैं तबर्रुक के लिए, हसद वो करते हैं जो सऊदी अरब की दौलत जमा करके घर में सो रहे हैं। रातों को हम जागते हैं, हसद उन्हें होता है जो आराम से रातों को सोते हैं। खून हम अपना बहाते हैं, हसद उन्हें होता है जो आराम से बैठे हैं। यानी 2 महीना 8 दिन तक तकलीफें हम उठा रहे हैं। तो लोगों को आराम वाले से हसद होता है, तकलीफ वाले से तो नहीं होता। लेकिन ये कौन सी बात है कि हम यहां से लेकर और पूरे एशिया में और अमेरिका में और लंदन में, यहां से वहां दुनिया में रातों को जाग रहे हैं, है कि नहीं? अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। और जो लोग इत्मीनान और सुकून से बैठे हुए हैं, जिनके पास पेट्रोल डॉलर है, उनको हसद हो रहा है। वो पैसे दे दे के तबलीग कर रहे हैं, ये फला चीज बिदअत है, फला चीज बिदअत है, फला चीज बिदअत है, फला काम ना करो। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। कुरान की आयत पढ़ो आपके सामने कि क्यों हसद है। हसद इसलिए है कि कुरान में अल्लाह कहते हैं अम यहसुदून नासा अला मा अताहुमुल्लाहु फज़ले, ये दुनिया वाले तो इसलिए हसद करते हैं कि हमने इनको अपना फजल अता किया है। तो मालूम यह हुआ कि जो लोग हमसे हसद कर रहे हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन फजले परवरदिगार नहीं है। मालूम है कि उनके पास सब कुछ है, फजले परवरदिगार नहीं है। तो हमसे कई बार मैं इसको पढ़ता रहता हूँ अक्सर कि तकलीफें हमारे पास है, हसद उन्हें होता है जो आराम से रहते हैं। और जो करते जा रहे हैं ना, इत्मीनान हमारी दौलत है। फर्श अज़ा पे आके सुकून मिलता है इंसान के, जितना भी गम हो, जितना भी मुस्तरिब हो, अगर मोमिन है। ये भी तो शर्त है, नहीं खाली मोमिन नहीं, मैंने गलत कहा। इसलिए कल वो करबला का मैदान था जहां हुसैन ने कहा जिसको जाना हो चला जाए। लेकिन अब ये ज़ैनब की फर्श अज़ा है कि अब यहाँ ये नहीं है कि जिसको जाना हो चला जाए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब का मानने वाला हो, ला मजहब हो, अब फर्श इसलिए बिछा है कि जिसको आना हो वो आ जाए। और जो किया आपने, हुसैन ने कहा कि हमने 72 रास्तों को, 72 शोहदा को कुर्बान करके ऐसे 72 फिरकेदार, 72 गुमराह फिरकों के रास्तों पर 72 सिपाही मैंने बिठा दिए हैं ताकि हमारा आने वाला जन्नत के रास्ते से भटकने ना पाए। है ना भाई? कहा जन्नत का रास्ता एक है ना, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। हुसैन ने कहा मैं 72 पहरेदार बिठा देता हूँ, अब कोई उधर बहकेगा नहीं, आओ ये रास्ता जन्नत का खुला हुआ। ये हुसैन का रास्ता है, ये हुसैन का रास्ता है। या इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि दिल को अल्लाह हुसैन के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर सुकून इत्मीनान चाहिए दुनिया में ना ढूंढो, सुकून मिलेगा तो हुसैन के दर पे आके मिलेगा। आओ फर्श अज़ा पे आके देखो, इतने चेहरों को पढ़ते चले जाओ, सब चेहरे एक तरीके के नजर आएंगे। जब जिक्र अली होने लगा हर चेहरा खुश हो गया। पढ़ लो, मालूम होता है किसके पास कौन सी परेशानी है। कौन नौकरी के लिए परेशान है, कौन अपने बिजनेस के लिए परेशान है, कौन अपने बच्चों के लिए परेशान है। किसी के चेहरे पर मालूम होता है, नहीं मालूम होता है। क्यों? ताकि अब हमें सब जिक्र भूल जाता है, हम तो हुसैन के लिए परेशान हैं। कल मैंने एक फिक्रा पढ़ा था ना
کہ ہم اپنے بچوں کے لیے زندگی کی دعا نہیں کرتے ہیں، حسین بہتر جانتے ہیں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے زندہ رکھنا تو حسین کے نام پر مرنے کے جذبے کے ساتھ، ورنہ ہمیں اولاد کی زندگی نہیں چاہیے. اور جو فرمایا آپ نے، ہم تو اس جذبے کے مالک ہیں، بس یہی وہ جذبہ ہے اس سے دنیا چلتی ہے. اور کل حسین نے اپنا خون دے کر جس کشتی کو اپنے ساتھیوں کے خون میں چلایا تھا کہ اب ہمارے ساتھیوں کا خون ایسا ہے کہ وہ کشتی چلتی رہے گی، اب اسلام کی اور دین کی کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی ہے. تو زینب نے کہا بھیا اگر کسی جگہ کشتی چلتی ہے تو اس پانی کو باقی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے تم نے خون میں کشتی تو چلا دی ہے، لیکن تمہارا خون ایسا نہ ہو کہ سوکھ جائے، اس لیے میں آنسوؤں کا سلسلہ ایسا شروع کروں گا کہ اب اس کشتی میں آنسو ملتے رہیں گے اور کشتی چلتی رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت ان آنسوؤں کو روک نہیں سکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ذکر حسین کس کس طرح سے بچایا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے جس وقت یہ قتل عام ہوا ہے، بس میں نے ختم کیا، مجھے وقت کا پورا لحاظ رکھنا ہے، اس لیے کل پھر آپ کو دوپہر میں انشاءاللہ مخاطب کرنا ہے، بات عرض کرنی ہے. لیکن آج تو چہلم کی رات ہے، قیامت کی رات ہے، اس لیے کہ جس وقت کے قتل عام ہمارا ہوا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو شیعت کی تاریخ کیا ہے. ہمارا قتل عام اس طرح ہوا ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو صرف یہ کہہ کے جنگلوں میں بھیج دیا کہ جاؤ، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری نسل کہاں چلے گی، تم کہاں رہو گے، اس لیے کہ ہم پر تو عجیب وقت پڑا ہے، ہم مارے جا سکتے ہیں، چاروں طرف قتل عام ہو رہا ہے. تو اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ یاد رکھنا، اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ یاد رکھنا، اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھنا، اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے رہنا. نہیں، ماؤں نے صرف اپنے بچوں سے یہ کہہ کے بھیج دیا بیٹا آپ گھر سے نکل جاؤ یا حسین یاد رکھنا، سب مل جائے گا تمہیں، قرآن بھی مل جائے گا، رسول بھی مل جائے گا، نماز بھی مل جائے گی، اللہ بھی مل جائے گا. تو ایسے ایسے مواقع شیعوں پر آئے ہیں کہ ماؤں نے باپوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ جنگل کی طرف چلے جاؤ، حسین کا نام یاد رکھنا. اس طریقے سے ہم نے اپنا خون دے کر عزاداری کو بچایا. بعض عزیزوں یہ 40 کی شب ہے، اللہ اکبر. یہ کون سی شب ہے؟ چہلم کی. کل کا دن زیارت کے لیے مومن کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ 40 کی زیارت کریں. خدا جلد از جلد ہمیں وہ عید کا دن دکھائے جس دن ستار ملول اس دنیا سے جائے گا. کہ کل کے دن کربلا کے اندر وہ مجمع ہوتا تھا کہ وہ حج کا مجمع کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ابھی چند برس پہلے جب کربلا میں پوری آزادی دی گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کربلا معلّہ میں اس وقت کربلا معلّہ میں 20 لاکھ شیعوں کا مجمع ایک وقت میں جمع تھا. پورا کربلا شہر بھر چکا تھا، باہر کے باقاعدہ دروازے بند مطلب یہ کہ بارڈرز بند کر دیے گئے تھے اس لیے کہ شہر میں جگہ نہیں تھی. آج بھی اس کے باوجود میں نے خود دیکھا ہے جا کے وہاں، میں نے خود کربلا میں جا کے دیکھا ہے کہ حسین کے روضے کے دیوار کے سائے میں عورتیں رات رات بھر جاگا کرتی. میں نے خود دیکھا کہ حسین کے روضے کے چاروں طرف، عباس کے روضے کے چاروں طرف میزائل بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، توپیں لگے ہوئی ہیں، ٹینک لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی عزادار کے چہرے پر میں نے ہراس نہیں دیکھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ہے حسین کا عطا کیا ہوا اطمینان اور سکون. حسین کی زیارت کوئی معمولی زیارت نہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ حسین کے ماننے والے اس طرح نہیں مانتے، تاکہ اب ان کو سزا دو. ان سے یہ کہو کہ جو آئے گا 2 آدمی ساتھ آئیں گے، ایک آدمی قتل ہوگا اور ایک آدمی حسین کی زیارت کرے گا. لوگ گئے زیارت کرنے کے لیے، بھائی گئے، باپ بیٹے گئے. لوگوں نے کہا ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹیں گے. لوگوں نے ہاتھ کٹوایا حسین کی زیارت، پیر کٹوایا حسین کی زیارت کی. کوئی ہوتا ہے ایسا جو پڑھ کے کہہ دیتا ہے کہ حسین کے نام پر خون بہانا حرام ہے؟ حسین کے نام پر خون بہانا کسی بھی عالم کے نزدیک، میں میرے پاس آپ آئے گا میں بتاؤں گا، امام زمانہ سے لے کر اور کی غیبت سے لے کر اور آج کی شب 40 تک کسی عالم کی سگنیچر سے کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حسین کے نام پر خون بہانا حرام ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاہل کی بات نہیں ہے، یہ عالم کی بات ہے. دیکھو عالم نہیں کہتا، لیکن آپ کو کسی کا بھی فتویٰ نہیں ہے کہ زنجیر کا ماتم حرام ہے. کوئی عالم چاہے چھوٹے سے چھوٹا مر جاؤ، چاہے بڑے سے بڑا مر جاؤ، کہ حسین کے نام پر زنجیر کا ماتم کر کے خون بہانا حرام ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سے لے کر امام زمانہ کے غیبت سے لے کر، یعنی شیخ طوسی کے بعد کے زمانے سے لے کر اور آج تک آیت اللہ سید علی خامنئی 40 کی شب میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، پروردگار ان کو طاقت عطا کرے، پروردگار انہیں مضبوطی عطا کرے، پروردگار جمہوری اسلامی ایران کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، پروردگار جمہوری اسلامی ایران کو بے وقوف دوستوں سے محفوظ و معمور رکھے. صلوات بھیج دیا نادان دوستوں سے محفوظ رکھے، بے وقوف دوستوں سے دور رکھے، جاہل علماء سے محفوظ رکھے، منافقوں سے محفوظ رکھے کہ جو اس حکومت کے
को बाकी रखना नहीं जानते हैं, और इसलिए वहां तक किसी ने भी कोई फतवा, कोई दस्तखत, कोई सिग्नेचर के साथ नहीं दिया है कि जंजीर का मातम करना हराम है। मैंने आपके सामने सीधी सीधी बात की, आपके सामने आया, अब तक नहीं आया। तो इसलिए हुसैन के नाम पर हमको चैन नहीं मिलता। आज ही मैं बैठा था तो इसलिए, लेकिन अब 40 दिन गुजर चुके, समझ में नहीं आ रहा था कैसे तस्कीन। भाई हर चीज में जितना दिन बढ़ता है आज वो पुरानी लगती है, जल्दी से खत्म हो जाए। मैं बैठा सोच रहा था कि आज चेहलुम आ गया, लेकिन आप यकीन माने कि आंसू यूं उमड़ के आ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कैसे इन दिनों को बढ़ा दिया जाए, इससे इस औकात को बढ़ा दिया जाए। हुसैन की मोहब्बत क्यों नहीं आती है? माओं के पाकीज़ा दूध के जरिए से रगों के अंदर जब सरायत करती है मोहब्बत, तब जाके इंसान का खून का मिजाज बनता है कि वो हुसैन के नाम पर खून बहाता है। जब बदन के अंदर नजिस खून पैदा होता है तो वो हुसैन के नाम के ऊपर बहाने के लिए हजार बहाने तलाश करता है। इसका मतलब आप ये ना समझेंगे जो जंजीर का मातम नहीं करता माज़अल्लाह ऐसा है, ऐसा नहीं। बात जज्बे की हो रही है, बात अमल की नहीं हो रही। बात जज्बे की हो रही, बात अमल की नहीं हो रही। ये जज्बा हर एक के दिल में होता है। एक माँ के बच्चे का जरा सा हाथ कट जाए परेशान हो जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है, लेकिन जो हुसैन का सदका है, ये हुसैन का तुफैल है। बच्चा खून में मां नहाया हुआ आता है, माँ खुश हो जाती है। कोई कायनात ऐसा है, कोई दुनिया में ऐसा मजहब? बाप अपने हाथ से कमा लगाता है, बाप अपने हाथ से बच्चे को रंजीर लगाता है। ये क्या है? ये तैयारी है कि जब भी हुसैन पर वक्त पड़े, हम सैयद सज्जाद के नाम पर जो हथकड़ियां पहनते हैं, बढ़िया पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? इसीलिए पहनते हैं कि अगर कभी इस्लाम के नाम पर हथकड़ी पहनने की बात आए तो हमारा बच्चा पीछे न हटे, मुस्कुरा के हथकड़ियां पहने। अगर इस्लाम के नाम पर बेड़ियां पहनने की बात आए तो पीछे न हटे, मुस्कुरा के बेड़ियां पहने। अगर इस्लाम के नाम पर मरने की बात आए तो पीछे न हटे, मुस्कुरा के अपनी जान दे दे। अब समझे वही मेरा जुमला फिर दोहराऊं, क्यों कहा था महर्षदारी मज़दारी दारी। अतलफ में हमारे फरमाया ना कि हमारे पास जो कुछ भी है वो आज़ादारी के बना। ये मातम हमारी जिंदगी, ये मातम हमारी हयात है, ये मातम हमारा गम नहीं है, ये मातम हमारी खुशी है, ये मातम हमारी खुशी है, ये मातम हमारी फरहत है, ये मातम हमारी ताकत है, ये मातम हमारी कुव्वत है, ये मातम हमारे बच्चों के लायक होने की जमानत है, ये मातम हमारे बच्चों का गहवारा है, ये मातम हमारे बच्चों की ज़हनी परवरिश है, ये मातम हमारे बच्चों के लिए हमारी वसीयत है, ये मातम हमारी नस्लों के लिए हमारा तोहफा है, ये मातम हमारे बच्चों के रगों में दौड़ता हुआ जज्बा है। ये मातम कोई मामूली चीज नहीं, ये मातम वो मीरास है जो हमारे अजदाद ने हम तक पूरी अमानत के साथ मुंतकिल किया था, हम पूरी अमानत के साथ अपने बच्चों में मुंतकिल करना चाहते हैं। ये मातम इस्लाम की शहरगे हयात है, ये मातम कुरान की जिंदगी है, ये मातम वो है जिस पर नमाज और रोजे और हज और ज़कात की बुनियाद खड़ी हुई है। ये मातम कोई मामूली चीज नहीं है, ये मातम इस्लाम की शहरगे हयात है, ये मातम दीन का सुतून है, ये मातम मुनाफिक और मोमिन की पहचान है, ये मातम मुनाफिक और मोमिन की पहचान है, ये मातम हमारे माँ बाप की पाकीज़गी का ऐलान है, ये मातम हमारे खून की सफाई और उसके नूर का ऐलान है। ये मातम तो वो है कि इसीलिए अपने बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है तो इसीलिए हुसैन ने इसका ताल्लुक एक्शन से रखा है कि अभी चाहे वो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह सके न कह सके, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सके न कह सके, माँ बच्चे का हाथ उठाकर सीने पर पहले मातम कराती है कि बच्चे मातम करना सीख जाए, ताकि मालूम हो जाए कि ये बच्चा हुसैन का है, ये बच्चा हुसैन का है। हमारी यहाँ मिल्कियतें नहीं है, हमारी नस्लें हम हवाले कर रहे हैं, हुसैन के हवाले कर रहे हैं। देखिए इसीलिए सबका खून बहा इस्लाम के नाम पर। वे पहले खून बहा, हाबिल ने खून बहाया ना भाई, आखिर अल्लाह के नाम के ऊपर अंबिया ने खून बहाया। जनाब अय्यूब का खून बहा, अंबिया कत्ल किए गए, 70 अंबिया एक दिन में कत्ल किए गए। अहले बैत का खून बहा, जानवरों ने अल्लाह के नाम पर खून बहाया है, हर एक ने खून बहाया है। हुसैन के दुनिया से जाने के बाद दरख्तों से खून टपकता था, पत्थरों से खून टपका है, हर एक ने खून, हर एक का खून तारीख में मिलेगा आपको। पत्थर का खून मिलेगा, दरख्त का खून मिलेगा, जानवर का खून मिलेगा, अंबिया का खून मिलेगा, उलमा का खून मिलेगा, मोमिनीन का खून मिलेगा, मुसलमानों का खून मिलेगा, हर एक का खून मिलेगा। लेकिन आदम से लेकर और आज तक की तारीख उठा के देख लो, आज तक की तारीख उठा के देख लो, दरख्तों का खून अल्लाह के नाम के ऊपर, जानवरों का खून अल्लाह के नाम के ऊपर, पत्थरों का खून अल्लाह के नाम के ऊपर, इंसान का खून अल्लाह के नाम के ऊपर, मुसलमान का खून अल्लाह के नाम के ऊपर, जानवरों का, मुसलमान का खून अल्लाह के नाम पर, अंबिया का खून अल्लाह के नाम पर, अइम्मा का खून अल्लाह के नाम पर, उलमा का खून अल्लाह के नाम के ऊपर। लेकिन सिर्फ तारीख में एक का खून नहीं मिलेगा। तारीख आदम से लेके आज तक देख लो, शैतान का खून निकलता हुआ कहीं नजर नहीं आता, इब्लीस का खून नहीं मिलेगा कहीं जमीन पर गिरा हो। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तारीख उठा के देखो, सिर्फ एक ही सिन्फ ऐसी है। बताए कोई हो तो खड़े होकर बता दीजिएगा कि फला जगह शैतान का बेटा मारा गया, खून बहता हुआ देख लिया है, तो आप बता दीजिएगा मुझे बात में आके।
میں خوش ہوں گا, میرے علم میں اضافہ ہوگا. صرف نسل ابلیس ایک ایسی نسل ہے کہ جس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی کہ کبھی اس نے اپنا خون بہایا ہو. ابلیس کے اولادوں کا خون کہیں نہیں ملتا. یعنی باطل کے نام پر بھائی مذہب کا اندر خون ملے گا, اندر کا خون ملے گا, باطل نے بھی خون تو بہایا موضوع. لیکن ابلیس ایک ایسی اعلیٰ رائل جنریشن ہے, ڈائنسٹی ہے, ایسی رائل ڈائنسٹی صرف ابلیس کی ہے کہ جس کا خون آپ کو کہیں نہیں ملے گا, نہ باپ کا خون, نہ بیٹے کا خون. توجہ فرمائی اللہ کے نام پر. اور پہلا خون جو بہا وہ نبی کے بیٹے کا بہا. اور جو ہے نا, سوچ لیجیے آپ تھوڑی دیر, شاید کہیں ابلیس کا خون مل جائے, ممکن ہے داڑھی بنانے میں کٹ گیا ہو, کہیں یہ ٹھوکر لگ کے نکل گیا ہو, لیکن ذرہ برابر بھی آپ اللہ نے کہیں ابلیس کا خون نہیں نکالا. کہا خون تو وہ خون تو مخصوص ہے اللہ والوں کے لیے. اسی لیے اور ہم بھی کوئی بیوقوف نہیں, اس لیے کہ ہم کرتے ہیں تقلید. جب امام زمانہ کی غیبت ہے تو ہمارے اوپر صرف فرض یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی بات پر چلیں. تو خون نکالنے کی کیا بات ہے؟ عزاداروں کو کوئی بیوقوف کیوں سمجھتا ہے؟ ہم اپنی آنکھ کی ایک حرکت نہیں کر سکتے بغیر حکم مرجع تقلید کے. تو ہمیں اس بات کا کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ اپنا خون بغیر مرجع تقلید کے حکم کے مطابق بہا دیں؟ ہمارا خون ایسا نہیں ہے کہ ہم خود چاہے تو بہا لیں یا کوئی اور چاہے تو بہا لیں. نہیں, یا امام یا نائب امام جب تک وہ نہیں کہے گا ہم اپنے بدن سے خون ذرا برابر نکال سکتے نہ رکھ سکتے. اور وہی جذبہ تھا کہ جس نے اتنے دنوں تک ایران کی جنگ کے اندر سب کو دکھا دیا کہ ہم نے جب عالم کے نام پر خون بہایا, اس کے کہنے کے اوپر جب ہم نے اللہ کے نام پہ خون بہایا تو دنیا نے دیکھا اللہ نے کیا پتہ نصیب. تو ہمیں فتووں کے جال میں جکڑ کر ہم عالم کی بات مانتے ہیں, لیکن جو ان کا نام لے لے, ہر ایک محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہم مومن نہیں سمجھتے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ. میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن ہو گیا. میرا فرض سمجھتا ہے, میں کسی ہر چیز کو دنیا میں ٹھوکر میں سمجھتا ہوں. بت پرستی بھی, آج مسلمان بت کو پوجا کر رہے ہیں. بت بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. کل دوپہر کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. ہم اتنا جانتے ہیں, ہمارے ہم سب جانتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرجع کسے کہتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں مجتہد کسے کہتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں فتویٰ کسے کہتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں نماز کسے کہتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حکم ولی فقیہ کسے کہتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ولی فقیہ کسے کہتے ہیں. ہم یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں اور اسی پر جان بھی دیتے ہیں, اسی کے اوپر رہتے بھی ہیں. لیکن ایسی بات نہیں کہ ہر بیوقوف کی بات مان لی جائے. جو ماتم کرنے والے ہیں وہ اطمینان سے, لیکن میں ان کو اس بات کی آج کی رات میں نصیحت کرتا ہوں, اپنی گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ماتم کے مخالف کو ایک جملہ بھی, آپ کا دل چاہے تو آپ جانیں کہ اگر آپ مجھ سے, میں اس میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں کوئی مرجع نہیں ہوں, میں تو عالم بھی نہیں سمجھتا, اگر آپ مجھے اپنا دوست سمجھتے, پوری دنیا میں یہ پیغام ہے میرا, میں کسی محدود شہر میں نہیں رہتا, پوری دنیا کے لیے. ابھی جا رہے ہیں آپ حیدرآباد جا رہے ہیں, کہ بہت سے لوگ کراچی ہمارے دوست جا رہے ہیں, بہت سے لوگ لاہور جا رہے ہیں, وہاں بھی اپنے دوستوں سے کہہ دیں, میرا یہ پیغام آپ پہنچا دیں. یہ میرا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ جو بھی عزاداری کے خلاف بولتا ہے آپ اس کا کوئی جواب نہ دیں, آپ نہ الجھو اس سے. اس لیے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ مسائل میں الجھا کے اصل عمل خیر سے الگ کر دو. اور اگر آپ اصل عمل خیر کرتے رہیں گے تو خود بخود باطل کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی. کوئی اگر آپ کے پیسے سے جلتا ہے تو آپ اسے مڑ کے نہ دیکھیے, پیسہ کمائیے, خود اس کی جلن بڑھتی رہے گی. کوئی اگر آپ کی صحت سے جلتا ہے تو صحت اچھی کیجیے, خود آپ سے وہ جلتا رہے گا. تو اگر کوئی آپ کے علم سے جلتا ہے تو علم بڑھائیے, اسے مڑ کے نہ دیکھیے. یعنی اگر کوئی کسی آپ نسخہ دے رہا ہوں آپ کو, اگر آپ کی کسی شے سے کوئی حسد کرتا ہے تو آپ حاسد کو مڑ کے نہ دیکھیے, وہ تو یہ چاہتے ہی ہے کہ آپ کو الجھا دے اور آپ کے کام میں حرج ہو جائے. جس چیز سے, جس کوالٹی سے وہ حسد کرتا ہے اس کو مضبوط کرتے چاہیے, خود وہ ناکام ہوتا چلا جائے گا. اس کی حسد میں اضافہ ہوگا نا بھائی, دولت بڑھتی جائے گی اس کا حسد بڑھتا جائے گا, صحت بڑھتی جائے گی اس کا حسد بڑھتا جائے گا, علم بڑھتا جائے گا اس کا حسد بڑھتا جائے گا. اس لیے آپ کسی کا کوئی, جب کوئی کہے کہ یہ مجھے جواب نہیں دینا ہے, آپ جواب نہ دیں. آپ کے مجھے کوئی جواب نہیں دینا ہے, ہمیں عزاداری کرنی ہے. آپ پازیٹو وے میں عزاداری کرتے رہیں. ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتیں نہیں رہی تو یہ چند ٹکے کے لوگ کیا بیچتے جن کے خاندان کا پتہ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ بنی امیہ کی کسی نسل میں اس کے بیٹے نے یا پوتے نے بڑھ کر کہا اپنے باپ سے, یہ کیا بات ہے کہ ہم اپنے اجداد کی اتنی خبر بناتے ہیں, وہ مجمع نہیں آتا کہ جو حسین کے روزے پر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا اگر ہم کائنات کی پوری دولت بھی اپنی خبروں پر لگا دیں نا تو وہ مرکزیت نہیں مل سکتی جو حسین کو. دشمنوں کے خلاف آپ عزاداری کریں, چھوڑیں اس کو. میں تو سوچتا بھی نہیں اکیلے میں بیٹھ کے آپ
मैं सोच आज़ादारी के मुखालिफों का थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में तसव्वुर में नहीं लाता मैं कि कोई मुखालिफ है, आप यकीन जाने, सोचता भी नहीं। कोई पर्चा वर्चा आता भी तो किनारे डाल देता हूँ, अच्छा कुछ होगा। उतनी देर तक सोचना अपनी अक्ल की फजूल खर्ची समझता हूँ। मैं सोचा इतनी देर तक आज़ादारी की जाए, और जो फरमा रहे हैं अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबके औलादों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको तरक्की अता फरमाए, अल्लाह हमारे बुजुर्गों के साए को हमारे सरों पर कायम और जायम रखे, अलावा हमें हुसैन के अल्लाह में कोई गम न दे, अल्लाह हर उस मुल्क को सलामत रखे जहाँ हुसैन की आज़ादारी होती है, अल्लाह हर उस मुल्क को बर्बाद कर दे जो आज़ादारी को दुश्मनों का मुल्क है। सलावत भेज दिया मोहम्मद, हमें हुसैन चाहिए, हमें कोई चीज समझते नहीं क्या है। मैंने कहा ना कि जो दुश्मन भी हैं उनकी ज़हनियतें इतनी छोटी हैं, आप पढ़ के ना देखें, आप लोग आला आज़ादारी हुसैन तो बड़े लोग होते हैं, का ज़हन बड़ा होता है। मैं आपको बहुत देर तक ज़हमत देता रहा, इसलिए कि ज़ैनब के मसाइब मुझसे पढ़े नहीं जाते। आप यकीन जानते मुझसे हुसैन के मसाइब, हुसैन की बहन के मसाइब पढ़े नहीं जाते। मुहर्रम के मसाइब पढ़ लेता हूँ, चिल्लुम के मसाइब मेरे लिए बड़े मुश्किल होते हैं। अजीजों, बस मैं आपके सामने हुसैन की दो बात, एक हुसैन का नौहा, हुसैन की बच्ची की मुसीबत, इसलिए आपने सबका नौहा सुना है ना भाई। जनाब सैयदा ने नौहा पढ़ा, नौहा क्या है? मुसीबत अहले बैत को बयान करना। सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह वन्नहा, सुब्बत अलैया अलैया मिसन अलैया। बाबा आपके बाद मुझ पर इतनी मुसीबतें रुडेल दी गई कि अगर दिन पर पढ़ती तारीख रात के माहिन हो जाते, अगर रात पर पढ़ते दिन के माहिन हो जाते। आपने तमाम नौहे सुने हैं ना, मैं आपके सामने बस हुसैन का नौहा पढ़ दूं, इसलिए कि जो नौहा है वो हुसैन की बिना पर, अब्बास का नौहा है तो हुसैन की बिना पर, अली अकबर का नौहा है तो हुसैन की बिना पर, ज़ैनब का नौहा है तो हुसैन की बिना पर। लेकिन आप ये सुन लें कि हुसैन ने दो शेर नौहे के पढ़े हैं और खुद अपनी जबान से तो कितना असर होगा। तो उसके बाद मैं अपनी बात को फिर ज़ैनब तक लेता हूँगा। दो मौका अजीब था करबला के मैदान में हुसैन के ऊपर, जब सुबह से शाम तक सारी के सारी लाशें हुसैन उठा चुके, कहीं अली अकबर की लाश, कहीं अब्बास की लाश, कहीं कासिम की लाश, कहीं औनो मोहम्मद की लाश, एक एक की लाश देखी, कभी हबीब की लाश। अब सोचा कि क्या, अब तो कोई नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है। कि मीरानीस कहते हैं कि इस तरीके से हुसैन चले कि पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास आए, 53 बरस के दोस्त को सब दर्द दिल सुनाए। पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास आए, 53 बरस के दोस्त को सब दर्द दिल सुनाए। लाशे गले से औनो मोहम्मद के फिर लगाए, आंसू बहुत से कासिम नौशा पर बहाए, रोए हर एक के जसदे पाश पर, और फिर आके गिर पड़े अली अकबर की लाश पर। यूं हुसैन लाशों से रुखसत हो रहे हैं। आप सुना, हुसैन ने जब देखा, एक मरतबा दाहिने देखा, एक मरतबा बाएं देखा, कोई नहीं था, न अब्बास, न अली अकबर, न कासिम, न औनो मोहम्मद, अकेले हुसैन खड़े हैं। एक आवाज हुसैन ने बुलंद की, अजीब आवाज, सुने कि कितना प्यार, यानी ये लफ्ज भी आपने प्यार का सुना होगा, ये लफ्ज भी आपने मोहब्बत का सुना होगा, आपने लफ्ज इश्क का सुना होगा। लेकिन जब मैंने इस जुमले को सुना, मेरे कानों से जब पहली मर्तबा टकराया, लग रहा था पूरी कायनात का प्यार और मोहब्बत इस जुमले में उंडेल दिया गया है। कि हुसैन ने एक मर्तबा आवाज दी, लाशों को मुखातब करके, जब अकेलापन देखा तन्हाई, या अब्ताल सफा व फुरसान अलहजा, ऐ मेरे दिलेरो, ऐ मेरे शहसवारों किधर चले गए? हुसैन आवाज दे रहा है। तो उसके बाद फिक्रा तो सुने, हुसैन क्या कहते हैं? ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे दिलेरो, अना हुसैनुकुम, मैं तुम्हारा हुसैन आया हूँ, तुमको आवाज दे रहा हूँ, तुम बोलते नहीं है। उनादीकुम, तुमको निदा दे रहा हूँ, क्या हो गया है तुम बोलते नहीं हो? अना हुसैनुकुम, कौन सा प्यार इस जुमले में है? न मैं इसे पढ़ पाता, न मैं इसे कह पाता। अना हुसैनुकुम, एक एक लाश से कह रहे हैं, मैं तुम्हारा हुसैन हूँ, क्यों नहीं बोलते? अली अकबर, मैं तुम्हारा हुसैन हूँ, क्यों नहीं बोलते? अब्बास, मैं तुम्हारा हुसैन हूँ, क्यों नहीं बोलते? अरे हुसैन ने एक मरतबा एक फिक्रा कहा, लाशें जमीन से बुलंद होने लगी। हुसैन ने कहा, नहीं, तुम आराम करो। उस फिक्रे को आप सुने कि हुसैन ने कब नौहा पढ़ा और कौन सा नौहा पढ़ा? बस दो नींदों का तस्करा। अल्लाह आप सबको हुसैन के सदके में चैन की नींद अता फरमाए। हुसैन सबका, अना हुसैनुकुम, मैं तुम्हारा हुसैन हूँ, उनादीकुम, तुमको निदा दे रहा हूँ, उनादीकुम, तुमको निदा दे रहा हूँ, मालकुम, तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह अकबर। हुसैन की तरह मीरानीस कहते हैं कि हुसैन की तन्हाई के मंजर को बयान करते हुए कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। मुझसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह अकबर, क्या हुसैन की तरह? अल्लाह अकबर। बस सलाम कर लीजिए, आखिरी सलाम तो कल दोपहर के मजलिस में होगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि मजलिस हैं और जुलूस में आइएगा, बच्चों को लेके आइएगा और
सब मातम करेंगे। मातम का मैंने कल पढ़ा था ना कि मातम में कोई शर्माने की बात नहीं है। दुनिया शर्माए कि मातम जैसी दौलत उसे नहीं मिली है, हम क्यों शर्माए जिसे इतनी बड़ी दौलत मिली। बस गौर करना। हुसैन का नौहा मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। कब नौहा पढ़ा? अली अकबर की लाश पे आए, नौहा नहीं पढ़ा। अब्बास की लाश पे आए, कासिम की लाश पे आए, नौहा नहीं पढ़ा। अब्बास की लाश पे हुसैन ने अजीब नौहा पढ़ा, अजीब नौहा हुसैन ने पढ़ा। एक मतलब अब्बास की लाश के करीब आए, अब्बास ने आंखें खोली, खोल के कहा आका जिंदगी में आपको कहीं मैंने कोई जहमत तो नहीं दी, मैं तो गुलाम हूँ, ठहर जाएगी थोड़ी देर और मसा पढ़ो, मैं कनीज हूँ, एक कनीज का बेटा हूँ, मैंने आपको कोई जहमत तो नहीं दी, मैं तो खिदमत करने के लिए पैदा हुआ था, कि मैं आज आपको आका एक जहमत देना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा भैया कौन सी जहमत है? कहा बस जहमत ये है कि जब दुनिया में आया था तो आँख खोलकर आपको देखा, और जब दुनिया से जा रहा हूँ तो ये चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर नजर हो जाए। आंखों में खून है, अगर साफ हो जाता तो आपके चेहरे को देख लेता। हुसैन ने एक मरतबा अंगुष्ठे मुबारक से आंखों का खून साफ किया, लेकिन अभी भी अब्बास का दम न निकला। अब हुसैन ने कहा भैया जब तुमने मुझसे एक गुजारिश की है तो मेरी भी एक गुजारिश सुन लो। आपका क्या हुक्म है, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? अब तो दम निकल रहा है, क्या कुछ और तो नहीं कहना है, बस एक बात कहना है। मेरे प्यारे छोटे भाई थे, जिंदगी भर आका कहा था, एक बार भाई कह के पुकार दो। अब्बास ने अपनी जबान से आखिर कहा, रूह का अब्बास की परवास कर गई। अब हुसैन ने लाश की सुने, हुसैन ने क्या नौहा पढ़ा। अब हुसैन ने अब्बास की लाश ली अपनी गोद में लेकर और वो खातिब करके हुसैन ने कहा ए भैया अब्बास, नौहा सुने हुसैन का, ए मेरे लाल अब्बास, ए मेरे भाई अब्बास, कल तक जो आंखें तेरे खौफ से, कल तक जो आंखें तेरे खौफ से जागा करती थी वो आज रात से चैन से सोएंगी, और जो आंखें तुझ पर भरोसा करके सोया करती थी अब उनको सोना नसीब न होगा। बस अल्लाह हुसैन ने नौहा पढ़ा, अब्बास की लाश छोड़ी, खैमे में आ गए। अब अब इसके बाद हुसैन को सोना नसीब न हुआ, ज़ैनब को सोना नसीब न हुआ, सकीना को सोना नसीब न हुआ, वो कैद खाने की मंजिलें तय होती गई। अल्लाह अकबर। इसलिए कि आज अजीब बात कहा जाता है कि आज कैद खाने के खुलने का तस्करा कीजिएगा मौलाना, इसलिए कि आज कैद खाने का दरवाजा खुला है। मेरे समझ में नहीं आता कि कैद में रहना ज्यादा मुसीबत थी या कैद से निकलना ज्यादा मुसीबत थी। कैद खाने का दरवाजा खुला, कैसे खुला मुझे पूरी बात नहीं पढ़नी है, यजीद ने क्यों खुलवाया, क्या वजह थी। इतना जानता हूं कि करबला के बाद एक न सोने वाली को ऐसी नींद आई, करबला के बाद एक न सोने वाली को ऐसी नींद आई कि उसकी आंख फिर कभी नहीं खुली। वो कौन सा मंदिर था आप जानते हो? इसने कैसे छुड़ाया। सभी अब्बास अगर तुम होते, फिक्रा गौर कीजिएगा, अब्बास अगर तुम होते तो हम कैद ना होते। सकीना ने कहा फूफी अम्मा ना घबराइए, हम आपको कैसे छुड़ाएंगे। अल्लाह अकबर। बता फिक्रा सुने। एक मरतबा रात में हुसैन की बच्ची घबरा के उठी, यजीद के महल तक आवाज पहुंची, क्या बात है। कहा हुसैन की बच्ची ने बाप को याद किया है। कहा तस्लीम की सूरत क्या है। सरे हुसैन लिया गया, सरे हुसैन सकीना के पास पहुंचा, इस पता ज़ैनब तड़पने लगी। कहा नहीं कोई आगे ना बढ़े, पहले सकीना को सरे हुसैन दे दो। एक पता उस बच्ची ने अपने बाप का सर लिया, कोई आवाज नहीं निकली बच्ची की, बस मुंह पर मुंह रखा, बच्ची सो गई। इधर बच्ची से आप फिक्रा सुने। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने कहा रबाब जरा बच्ची को उठा तो लो। अब तो जाके बच्ची को रबाब ने उठाया, सीने पर हाथ मारा, मेरी बच्ची दुनिया से चली गई, मेरी बच्ची दुनिया से चली गई। अब सकीना को नींद आई, ऐसी नींद आई कि आंखें बंद हुई तो फिर न खुली। बस इसलिए चंद इसलिए आज हमारी के मसाइब है ना, हमारी यहाँ लाई गई, शाही हमारी यहाँ आई थी, सुर्ख हमारी यहाँ, हरी हमारी यहाँ, पीली हमारी, हर रंग की हमारी यहाँ आई। ज़ैनब ने कहा सईद सज्जाद हमारी यहाँ बदलवा दो, हम ऐसे नहीं जाएंगे, इन हमारियों को स्याह करा दो, इसलिए कि अब मातम करने के लिए जा रहे। क्या फूफी अम्मा यजीद ने ये भी पूछा है क्या आप करबला होके जाएंगी या किसी और रास्ते से जाएंगी। कहा नहीं भैया, नहीं बेटा, मैं पहले अपने भाई की ज़ियारत करूंगा। अल्लाह अकबर। मैं वो मंजर नहीं पढ़ूंगा, बस चंद फकरे कहूंगा आपके साथ, वक्त कम है। मैं पहले भाई की अपने ज़ियारत करूंगी। एक बार हमारी यहाँ बदली गई, सियाह हमारी यहाँ आ गई, एक एक बच्चे को बिठाया गया। जब सब बैठ चुके, सबके बैठने के बाद एक मरतबा ज़ैनब तड़प गई, और तड़प के एक मरतबा कैद खाने के दरवाजे पर चली। कह रही है बेटी, रोजाना कहा
شام کی عورتیں حسین سے ملنے کے لیے آئیں، سیاہ ردا اور سیاہ لباس، اور ایک مرتبہ آئیں، زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا، جیسے محمل کا پردہ اٹھایا، شام کی عورتوں نے کہا یہ سواری تو جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اونٹ، بس آخری فقرے، آہستہ آہستہ اونٹ روانہ ہوئے، جیسے اونٹ تھوڑی دور چلے تھے، ایک مرتبہ تمام شام کی عورتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ شہزادی جا رہی ہے، زینب جا رہی ہے، ذرا کوئی خواہش ہو تو پوچھتے لیں۔ ایک مرتبہ عورتوں نے ہاتھ جوڑا، کہا شہزادی اگر کوئی حکم ہو تو بیان کیجئے، بڑی آپ کو ہمارے شہر میں تکلیف ہوئی ہے، آپ کو بڑی اذیت ہوئی ہے، کوئی حکم ہو تو بیان کیجئے۔ ایک مرتبہ زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا، صرف ایک فقرہ کہا، ارے بچوں کو روشنی میں سلانے والوں، اس فقرے کو یاد کرنا، اس لیے کہ بچوں کو اندھیرے سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ زینب کا اونٹ ایک مرتبہ چلا، ہماری کا پردہ اٹھا کے زینب نے کہا ارے کوئی اور گزارش نہیں کرنی ہے، اگر کبھی موقع مل جائے اس پر پاک شمع جلا دینا، اس لیے کہ بچی نے اندھیروں میں راتیں گزاری ہے، اندھیروں میں بڑی تکلیف سے ہے، اور کوئی خواہش نہیں ہے، یہ جو آفزا خانوں میں شمع جلاتے ہیں وہی زینب کی گزارش تھی کہ جو زینب نے شام کی عورتوں سے الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واشتبيته بالطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء وعذر في الدعاء ومن حسن نصحا وبذل المحجة فيك ليستنقذ عبادك من الجحالة وحيرة الزلالة وقد تواضع عليه من غرته الدنيا وباع عزه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغترس وتردى في هواه وأسخطك نبيك وأطاع من عبادك على الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتصبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فالعنهم لعنا قبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه وعشت سعيدا ومضيت حميدا ومتفقدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك معذب ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، ولعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من سمعت بذلك فرضيت به، اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدي لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة وأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المظلمات من ثيابها، وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ذرية لن التقوى وأعلام الهدى والقربة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وقواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وعملي أمركم متبع، والنصرة علي لكم معدة حتى يأذن الله لكم ومعكم لا مع عدوكم، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آپ نے 2 رکعت نماز زیارت اربعین پڑھ رہے ہیں لاہنیہ سے پڑھ لیں.
اللہ اکبر.